ਬੇਅੰਤ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਫੁਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੈ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮੇਰਾ ਹੀਰੈ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ। ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਾਧਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਬਾਬਤ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਬੱਬ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਢੁਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ, ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਜਾਂ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੈ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ।
ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम त्यावन, सह समावन संग। सो धन बाबा महाहरनाम सिंह जी जिन्हां इन्नी आराधना कीती, इन्नी आराधना कीती कि क्यास करना भी औखा है। किन्नी वड्डी उन्हां दी पहुँच होवेगी। सतगुरु बाणी च समत देंदे ने, जन के चरण वसह मेरा हीर है, संग पुनीता देही। हे निरंकार, तेरे प्यारिਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਖਸ਼। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ। जन के चरण वसह मेरा हीर है, संग पुनीता देही। जन की धूर देहो कृपा निध, नानक कह सुख एही। ये वड्डा सुख है तेरे प्यारिਆਂ ਦੀ, तेरे महापुरखां ਦੀ, तेरे नाल अभेद होण वाले रंगे होए साधुआं ਦੀ चरण धूड़ प्राप्त होवे। उन्हां दे चरण हिरदे विच वस जाण, हिरदे विच वस जाण। क्योंकि जिन्हां ने वड्डी, जिन्नी वड्डी घालना कीती ओनी वड्डी उन्हां दी शोभा संसार ते पसरी, संसार ते फैली। उन्हां दी कीती हुई कमाई दी खुशबू ओनी ही दूर तक गई। वधीक प्राप्त करन दा सुभाग संसारी जीवां नूं प्राप्त होया, जिन्हां दे कोई चंगे भाग, कोई चंगे कर्म कीते होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। हैरान करन देण वाली कथा। धन बाबा महाहरनाम सिंह जी दे पावन जीवन दीआं साखियां विच एक बचन आउंदा है। भुच्चो नगर दा ही एक प्राणी सेठ बालक राम, उम्र दे हिसाब नाल माता पिता दी आग्या नाल शादी होई। कई साल लंघ गए पर संतान दी प्राप्ति ना हुई। जदों उम्मीद होई कि निरंकार दी मेहर होई है, हुण संतान प्राप्त होवेगी, तां सेठ बालक राम चल के एक ज्योतिषी पास गया, ये पुछण वास्ते कि लड़की जन्मेगी जां लड़का। ज्योतिषी भावना राम पास गया। उस भावना राम ज्योतिषी ने ज्योतिष की विद्या अनुसार हिसाब किताब लाया। हिसाब ला के आखदा है कि ऐ सेठ, तेरे ग्रह जन्म लैण वाला लड़का नहीं, वो लड़की होवेगी। बड़ा सोचां च पै गया बालक राम। वड्डी उम्र है, वड्डी उम्र विच संतान प्राप्ति होण दी उम्मीद होई है। लड़की ने जन्म लैना ज्योतिषी ने दसिया है। लड़की दा पालन पोषण करना, फिर उहनूं विआहना, फिर उहदे कोल जाना आउणा। चिंतित हो गया ये सोच सोच के। एक कोल गल कर, दूजे कोल गल कर, तीजे कोल कर। एक ओदा नेड़े वाला कोई प्राणी उहने आख्या, चिंता विच क्यों गरसिया होया है? वैसे तो निरंकार ने सुख देना है, ते ओ लड़की राहीं भी बहुता सुख बख्श सकता है।
पर तेरे मन विच ये फिकरां वाले ख्याल वार वार आई जा रहे ने। तेरा मसला हल हो सकता है। तू बाबा महाहरनाम सिंह जी रूमी वाले महापुरखों कोल जा ते बेनती कर, अपनी सारी विथया सुना, तेरी चिंता दूर कर सकते ने। सेठ बालक राम चल के बाबा महाहरनाम सिंह जी पास आया। चिंतित सी, फिकरां विच सी, बेनती कीती, नाल जिक्र कीता कि फलाणे जोतशी ने आ दस्या। बाबा महाहरनाम सिंह जी ने बचन किया कि सेठ तेरे घर विखे लड़की नहीं लड़का जन्मेगा। तुहाडा ही बजुर्ग गोंदा मल वो ही जन्म लवेगा, पर ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ संभाल नहीं सकोगे, भाव लंबा समा रहन का समा नहीं बनेगा। सुनिया कुछ समा ठहरिया, वापस गया ते जाके फिर उसे भावना राम जोतशी कोल गल कीती कि बाबा महाहरनाम सिंह जी ने तो ये बचन किया है। वो पंडित ने हिसाब किताब लाया, पहले भी लाया ही सी, फिर लाया। वो पहला तो वो कहता है कि जेकर मेरी विद्या अनुसार जिहड़ी मैं विद्या प्राप्त की है उहदे मुताबक लड़की ना जन्मी तां जिहड़े मैं ग्रंथ पढ़े ने रखने काहदे वास्ते अगन भेंट करांगा। फिर जदों सारा दसिया कि ये उन्हां दी गल है जिन्हां दी बेअंत महिमा है, हमेशा ही भगती विच लीन बेपरवाह होके विचरदे ने, रब दे रंग विच रंगे रहिंदे ने। बाबा महाहरनाम सिंह जी डेरा रूमी पुचो वाले। फिर सोच के आखदा कि ज्योतिष मुताबक तां इहो ही है जो मैं दसिया, पर उन्हां दी गल होर है। वो किरपा कर देण जां उन्हां दा बचन जिहड़ा वो खाली नहीं जा सकदा, क्योंकि बाणी चाहुंदा है साध की महिमा बेद ना जाने, जेता सुने तेता बखियाने। किसे किसे नूं इस बचन ते भी शंका हो जांदा है। ये गुरबाणी दा फरमान है, किसे नूं इहदे ते भी शंका हो जांदा है। संत सुजान सिंह जी दिल्ली वाले, उन्हां दा सुनाया बचन है कि महापुरख संत देवा सिंह जी होए ने, जिन्हां दा हरद्वार विच अस्थान बनिया होया है। उन्हां पास एक वारी कुछ पंडितां ने इकट्ठे हो के ये गल तोर लई कि ऐ महापुरुषो, ऐ संत जी तुसीं गुरबाणी ते निश्चय रखण वाले हो, बड़ी महिमा गायन करदे हो, पर जो आ बचन है साध की महिमा बेद ना जाने, मन नहीं साडा मनदा, साडा मन नहीं मनदा। वेदां नूं पढ़ना भी औखा, फिर उहनूं पढ़ लैना समझ लैना बहुत वड्डी गल है। उस तो भी उपर महापुरुष संत महात्मा उस तो भी उपर हुंदे ने, इहदे ते मन नहीं मनदा। संत देवा सिंह जी ने फिर आख्या कि ये जो गुरबाणी है ये तीन काल सत है, कदे भी इनू कटिया नहीं जा सकता, झुठलाया नहीं जा सकता। मनुख दे समझण विच कमी रह सकती है, पर ये जो गुरबाणी है ये सच है। जदों उन्होंने आख्या पर साडा मन नहीं मनदा, संत देवा सिंह जी कहंदे ने तुसीं फिर ये धार्मिक ग्रंथ जां जो भी जिथे तुसीं निश्चय रखदे हो वो पढ़ के समझ के दसो कि कल नूं की होना इस वेले। कई महापुरुष बड़ा संकोच करते हैं वैसे ये ताकत विखाउण तो, पर जिथे गुरु की निरादरी की गल होवे उत्थे उन्हां नूं सहन करना बड़ा औखा हुंदा है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਚਾਲ ਆਏਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਬਚਨ ਤੇ ਕਿ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਠ ਬਾਲਕ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਠ ਬਾਲਕ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਭੁੱਚੋ ਨਗਰ ਦਾ ਜੋ ਸੇਠ ਬਾਲਕ ਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋਂਦਾ ਮੱਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਮ ਲਿਆ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੇਠ ਬਾਲਕ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਤਬੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜੇਤਾ ਸੁਨੇ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ, ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ, ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਘੁੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਲੇਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਕਲੇਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੈਲਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ ਆਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਤ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਪਿਆ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਪਣਾ ਜੀ। ਕੀ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸਾਰ ਨਾ, ਭੁਲਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜਪਿਆ ਕਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ, ਕਿਤਨਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਡੇਰਾ ਰੂਮੀ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਰਹਿ ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਿਓ। ਸਤ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤਰੁੱਟਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।